हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू क्रिएटिव दीपक। फ्रेंड्स, आपण माने पूर्व वीडियो रे पेपर 1 साइंस रे 30टा जिल्लार आपण मानकर फास्ट प्रेफरेंस रे केते पिला पाइछंती और केतोटी सीट रही बळका रहितला। तो से विषय आपण को जणाई दिया जाइतला। तो निश्चित भाव में पेपर 1 आपण मानक आर्ट्स रो कमेंट मते आस्तिला पेपर 1 आर्ट्स रे आनिबा पई, तो सेति पई वीडियोटी को आनिबा को पड़िला। तो आपण माने देखंतु पेपर 1 आर्ट्स आपण मानकर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट मोट 1431 परीक्षार्थी आपण माने जो परीक्षार्थी मोट परीक्षार्थी एटा आपण मानकर आर्ट्स और साइंस मिसिकी रहउची। तो निश्चित भाव में देखंतु 1431 पेपर 1 आर्ट्स एवं साइंस बोथ रे एप्लाय करथिले। मोट परीक्षार्थी मध्यरु राज्य सूची रे आपण मानकर 63 जन ही आसीथिले। अनुगुल रे पेपर 1 आर्ट्स रे मात्र 63 जन पिला आसीथिले एवं जिल्ला रे आपण मानकर वैकेंसी थिला 102 टी वैकेंसी थिला। सेथिरु फास्ट प्रेफरेंस रे 49 जन पाई जाइछंती। 102 टी जो वैकेंसी अछि 49 बा 49 टी पिला फास्ट प्रेफरेंस रे अनुगुल ले पाई जाइथिले। अन्य जिल्ला रे चयन होइछंती 14 जन जो माने फास्ट प्रेफरेंस देइथिले। अन्य जिल्ला रे जाई कि से माने चयन होइछंती 14 जन पिला एवं 53 जन पिला अन्य जिल्ला रु आसीकी एठारे अनुगुल रे आपण मानकर पसिछंती विभिन्न जिल्ला रु आसीकी। तो निश्चित भाव में आपण माने बुझी पारुथिबे। तो सेही बळी भाव में आपण माने देखिबे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे मोट आपण मानकर एई पटर जो आपण माने देखंतु एटा पेपर 1 बोथ आर्ट्स एवं साइंस टोटालटा आपण मानक मोट परीक्षार्थी आपण मानक एठा दर्शा जाइछि। बलांगीर रे मोट 4093 जन परीक्षार्थी बा आपण मानकर बलांगीर को फास्ट प्रेफरेंस देइथिले। सेथुरु 416 जन जहाँकि राज्य सूची रे आसीथिले, किंतु जिल्ला रे 266 टी वैकेंसी आपण मानकर थिला। सेथुरु 236 टी पोस्ट आपण मानक फास्ट प्रेफरेंस रे दिया सरीछि। ता सहित आपण मानक 418 416 टी जो पिला राज्य सूची रे आसीथिले 266 टी आपण मानकर सीट थिला। 236 जन फास्ट प्रेफरेंस देला परे रेस्ट 180 पिला अन्य जिला को पठाई दिया जाइतिला। एवं आपण माने देखि पारथु 266 रु 236 गला परे जो 30 टी पोस्ट अन्य जिला रु 30 टी पिला आनिकी एही जिल्ला रे भर्ती करा जाइछि। तो एई बळी भाव रे आपण माने तळु तळ डिस्ट्रिक्ट सब देखि पारुथुबे। बालेश्वर रहउची, बरगढ़ रहउची, भद्रक रहउची। आपण माने कटक डिस्ट्रिक्ट रे देखंतु 2412 टी पोस्ट आपण मानकर सॉरी 2412 जन फास्ट प्रेफरेंस कटक को देइथिले। पेपर 1 आर्ट्स एवं पेपर 1 साइंस टोटल मिसिक एटा सेथिरु 212 जन पेपर 1 आर्ट्स रे आपण मानकर राज्य सूची रे बा स्टेट लिस्ट रे आसीथिले, किंतु 187 टी पोस्ट आपण मानकर कटक रे अवेलेबल आपण मानकर थिला। पेपर 1 आर्ट्स रे आपण माने डिस्कशन वर्तमान आमे करूछंती। फास्ट प्रेफरेंस रे 139 जन को कटक दिया जाइथिला एवं 73 जन को अन्य जिला को पठाई दिया जाइथिला एवं 48 जन को अन्य जिला रु आनी एही कटक रे आपण मानकर दिया जाइछि। मु वर्तमान सब किछि जिल्लार आपण मानक अपडेट देई देबी, कारण बहुत पिला कमेंट मध्ये करिथिले। तो से भली बालेश्वर आपण देखिबा 1798 जन टोटल परीक्षार्थी पेपर 1 आपण मानकर आर्ट्स एवं साइंस रे आपण मानक फास्ट प्रेफरेंस देइथिले। सेथिरु 169 जन पिला आपण मानकर पेपर 1 आर्ट्स रे 169 जन आपण मानकर राज्य सूची रे आसीथिले बा स्टेट लिस्ट रे आसीथिले, किंतु मात्र 102 टी पोस्ट बालेश्वर रे थिला एवं 85 जन को प्रथम पसंद भाव रे बा फास्ट प्रेफरेंस भाव रे बालेश्वर को दिया जाइथिला। 84 जन पिला को अन्य जिल्ला रे दिया जाइछि पोस्ट एवं 17 जन को अन्य जिल्ला रु आनिकी बालेश्वर रे आपण मानकर वैकेंसी फिलअप करा जाइछि। तो आपण माने इथुर बुझी पारुथिबे केते खाली स्थान थिला, फास्ट प्रेफरेंस रे केते पिला पाइछंती एवं जो माने अन्य जिल्ला को जाइछंती से माने मध्य बैक करिकि निज जिल्ला को आसी परिबे। आउ जो माने जो माने को अन्य जिल्ला आसीकि बालेश्वर रे बा जे कोन स्पेसिफिक जिल्ला रे अन्य जिल्ला रु आसीछंती, तो सेही माने निज जिल्ला को मध्य फेरिछि। तो एई भली भाबरे देखिबा को गले आपण माने निचे एनालिसिस करि परिबे
କେଉଁଠି କେଇଭଳି କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିବା। ଟୋଟାଲ୍ 1261 ଜଣ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପର୍ 1 ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ବୋଥ୍। ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଏଇ କଥାଟି, ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ପେପର୍ 1 ଆପଣମାନଙ୍କ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ବୋଥ୍ 1261 ଜଣ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବା ବରଗଡ଼କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। 186 ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୂଚୀରେ ତାଲିକାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 117ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 98ଟି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 88 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 19 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିକି ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମୋଟ 1209 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ 102 ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବା ଏଇ 1209 ଜଣ ଭିତରୁ 100 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 141ଟି, ତ 83 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 19 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 58 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏନଗେଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଟୋଟାଲ୍ 3278ଟି ସିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 3278 ଜଣ ପିଲା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପେପର୍ 1 ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ। ଏଇଟା ପେପର୍ 1 ଆର୍ଟ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୋଟ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ ହୋଇଛି। 243 ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବା ପିଲା ପେପର୍ 1 ଆର୍ଟ୍ସରେ 243 ଜଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 301ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମରେ, ତ 202 ଜଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଆଗଲା ଏବଂ 41 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ 99 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିକି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଗଲା। ସେହିଭଳି ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 313 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ମାତ୍ର 10ଟି। ତ 10ଟି ଥିବାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ଜଣ ପିଲା, ସେଇ 313 ଜଣ ପିଲାରୁ 10 ଜଣ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। 14ଟି ପୋଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଥିଲା, ସେଥିରୁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 6 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 10 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 1853 ଜଣ ପେପର୍ 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। 172 ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ 1853ରୁ 172 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 201ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଜପୁରରେ ଥିଲା। ସେଥିରୁ 133 ଜଣକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଯାଜପୁର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 39 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 68 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଯାଜପୁରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଡାଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଯିବା, 818 ଜଣ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପର୍ 1ରେ ବୋଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସରେ 818 ଜଣ ମାତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 40 ଜଣ ପିଲା ପେପର୍ 1 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାଲକାନଗିରି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। 147ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ 38 ଜଣକୁ ମାତ୍ର ଆପଣ ମାଲକାନଗିରିରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ 2 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 109 ଜଣ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ମାଲକାନଗିରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଲମଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଦେଇଥିବେ ଏଇସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ପିଲା କିଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ
ଏବଂ କିଛି ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିବେ। ମାଲକାନଗିରିରେ ନିହାତି ବହୁତ କମ୍ କଟଅଫ୍ ହିଁ ଯିବ, କାରଣ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 30ଟା କଟଅଫ୍ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଯାହାକି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରିବେ ମୋର୍ ଟୁ ମେୟର, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର କମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା, କୋରାପୁଟରେ 2132 ଜଣ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ। ତ 2132ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ 146 ଜଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିପାରିଥିଲେ, ଏବଂ 236ଟି ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ଟ୍ସରେ। 130 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ଟ୍ସରେ କୋରାପୁଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 16 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 106 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଏହି କୋରାପୁଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି 106 ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଯିବେ। ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବେ କୋରାପୁଟ ପିଲା, ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ସେଭଳି ଆପଣମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ମାଲକାନଗିରି କହିସାରିଥିଲି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 2578 ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ମିଶିକି। ସେଥିରୁ 166 ଜଣ ଆପଣ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ଟ୍ସରେ 166 ଜଣ ହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିପାରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ମାର୍କ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 216ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 124 ଜଣକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 42 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 92 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଏହି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଡାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ମେଧା ସୂଚୀ ତାଲିକା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଏଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। କିଛି ବି ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 2005ଟି ପିଲା ଆପଣମାନେ ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 210ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର 210 ଜଣ, ଯାହାକି ସେଥିରେ 2005ରୁ 210 ଜଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିପାରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 166ଟି ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରହିଥିଲା, 131 ଜଣକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ପୁରୀରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 79 ଜଣକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 35 ଜଣ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ପୁରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର ଡାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସୂଚୀରେ କେତେ ଜଣ ଚୟନ ହେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦରେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ପିଲା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରୋଟା, ଏଇ କଲମଟା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୟନ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ଚୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲା। ଏবার ନିଜ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ରହିବ, ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି କଟଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ନୂଆପଡ଼ା, ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୀ ଏଇସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇ କଟଅଫ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।